So in today's lecture, we will derive some more laws of Boolean algebra. So Boolean algebra is associative under the operation plus and dot. And this law is also in the axioms of the definition of the Boolean algebra, but you can also prove it by using another results. The associative law says A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Means the order of the elements should be same, A, B, C, A, B, C. But here you have put the brackets on the last two elements, and in first term you have put the brackets on the first two elements. So you have to prove that you can solve it like this. चाहे पहला B ते C नु solve करके बाद में A नाल solve कर लो, या पहला A ते B नु solve करके बाद में C नाल solve कर लो, आंसर सेम होगा. Similarly for dot also. So we are proving for the addition firstly. So please also concentrate upon the colors, क्योंकि if you follow the colors then you will learn it very quickly. To prove both these sides as equal, I have taken a value alpha, which is a multiplication of which is a dot of left hand side and right hand side. So to the right hand side I have colored blue, and to left hand side I have colored black. So इन्हां दोवां दा असी डॉट जिहड़ा हैगा वो कंसीडर करन लगे हैं. ये अपने वालों वैल्यू कंसीडर कीती है, इहदी हेल्प नाल अपना एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा. सो की कीता फर्स्ट स्टेप दे विच असी इस नू ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ a into b plus c, then it will be equal to a into b plus a into c. ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ a ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ योर a, ठीक है, इनटू और आ वाले स्मॉल a नु मैंने b सिलेक्ट कर लिया और ये पूरी ब्रैकेट नु मैंने c सिलेक्ट कर लिया. तो इट विल बी ab प्लस ac, ठीक है, ab प्लस ac. तो तुसी देख सकते हो इस तरह ही सॉल्व होया. a b यानी a इंटू a आ गया, फिर a इंटू a आ गया, b प्लस c. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है और यू कैन से इस ब्रैकेट नु असी इधर इस प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया. तो पहला इंटू a लिखा तो फिर b प्लस c लिखा. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲਾ a ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ a ਵਾਲਾ a ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, a + b * a, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ c * a. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b + c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ a + b ਸੌਰੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੌਰੀ. ਸੋ a ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, जो अपने को फर्स्ट ब्रैकेट है इस दे विच यू कैन सी a + b * a, इस दे विच एब्जॉर्प्शन लॉ जिहड़ा हैगा वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ ही हुंदा सी बाहर ब्रैकेट दे डॉट अंदर प्लस और एलिमेंट एक रिपीटेड हो गए. एलिमेंट रिपीटेड है तो इस फर्स्ट टर्म का आंसर a आ गया, इसका आंसर a आया. फिर अगे इहदे नाल टर्म सी c * a, तो इहदे विच भी यही चीज है, प्लस है और अंदर डॉट है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਲੇ. ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ b + c ਦੇ ਉੱਪਰ. ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ b + c ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸੋ a + b + c * b plus a plus b plus c into c. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, a ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ कि जिवें आ टर्म हैगी उवें दी आ टर्म है, देख लो a + b + c इंटू ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ a ਸੀਗਾ बट ਇਹਦੇ इंटू ਬਾਹਰ ਉਰੇ b ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ a ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੰਟੂ ਬਾਹਰ b ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ b ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ b ਆਏਗਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ a + b + c ਹੈ ਇੰਟੂ c ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਟਰਮ ਹੈ, बट ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ a ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ c ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਬਲੈਕ वाला c आएगा. इट मींस इस सारी टर्म का आंसर b हो गया और इस सारी टर्म का आंसर अपने को c हो गया. ਇਹਦਾ b ਇਹਦਾ c, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ a + b + c. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ
इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अल्फा बनाया सी ते अल्फा दी वैल्यू इन्हां दोवां दे विचों एक टर्म आ गई, आही वाली ब्लैक वाली टर्म आ गई आंसर दे विच, ये वाली, ठीक है। तो हुण असीं इसे अल्फा नूं दुबारा तो सॉल्व करांगे, ठीक है। पहला असीं की कीता सीगा, ब्लू नूं डिस्ट्रीब्यूट कीता सी ब्लैक दे उपर, ब्लू वालियां टर्म्स नूं डिस्ट्रीब्यूट कीता सी ब्लैक दे उपर, ब्लैक वालियां टर्म्स तोड़ियां सी। हुण असीं उल्टा करांगे, यही अल्फा नूं दुबारा तो सॉल्व करांगे, हुण ब्लैक वालियां नूं ब्लू दे उपर डिस्ट्रीब्यूट करांगे, मतलब यही टर्म्स नूं फिर दोबारा तो सॉल्व करांगे, बट नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज ब्लैक टर्म्स ओवर द ब्लू टर्म्स। तो इस तरह इनू सिंपलीफाई करांगे। लेट अस चेक, ये देखो हुण असीं इस ब्लैक टर्म्स नूं डिस्ट्रीब्यूट किया ब्लू वाली टर्म्स के ऊपर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड सी इंटू ए प्लस बी प्लस। तो उरे तुहाडे कोल अगेन वही सेम स्टेप कि बाहर सी इंटू है, अंदर ए प्लस बी प्लस सी है, एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई हो गया, ठीक है। सी रिपीटेड है, जो रिपीटेड एलिमेंट है वही आ जाएगा, सी आ गया, ये फर्स्ट टर्म हले एज इट इज चल रही है। फिर उस तरह इसनू ब्लू वाले नू फिर ब्रेक कर लिया, इस ब्लैक नू ब्लू पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ते इसी तरह इन्हां दा भी आंसर जिहड़ा हैगा, ए रिपीटेड एलिमेंट है, एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग जिहड़ा रिपीटेड एलिमेंट है ए आ जाएगा और इहदा आंसर बी आ जाएगा। सो यू विल गेट ए प्लस बी प्लस। सो इस अल्फा नू जदों असीं दुबारा तो हुण सॉल्व किया, तां हुण इह अपने कोल इसदी जिहड़ी आ वाली साइड हैगी आ राइट हैंड साइड ए आंसर दे विच आई, जदों पहला सॉल्व किया सीगा तां इसदी अपने कोल इह लैफ्ट हैंड साइड जिहड़ी सीगी वो आंसर दे विच आई सी। तो इस करके ये दोवें साइड क्योंकि अल्फा दी वैल्यूज हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। And similarly, by the principle of duality, you can say another second part of this can also be proved by just replacing plus with dot. So by principle of duality, associative law, the second part of associative law also holds. Now next law is the De Morgan's law, which is very important law in the Boolean algebra. For any a and b in Boolean algebra, we have a plus b complement, dash means complement, is equal to a dash into b dash. Means plus will be changed to dot if you open the complement, a dash into b dash, and dot will change to plus if you open the complement, a into b dash equal to a dash plus b dash. Now we will have to prove it. So what will the first part is signifying that a plus b dash is a dash into b dash. That means we will prove that complement of a plus b, इसनु wording ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ पढ़िए a plus b dash ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, complement of a plus b, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, is a dash into b dash, a plus b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ a dash into b dash ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ 1 ਆਏਗਾ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਆਏਗਾ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ a plus b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ a dash into b dash ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 1 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, और इन्हां दोवां दा डॉट प्रूफ करांगे 0 मींस द लीस्ट एलिमेंट। सो विच इज सो इफ इन्हां दोवां दा प्लस देख लो, a plus b ते a dash into b dash दा प्लस 1 प्रूफ करना है और इन्हां दा डॉट असी 0 प्रूफ करना है। जे चीज असी प्रूफ कर लेने आ, इहदा मतलब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a plus b is a dash into b dash। सो फर्स्टली प्लस नू सॉल्व करदे हां, किवें सॉल्व करना हैगा, इस दे विच असी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिहड़ा हैगा अप्लाई कीता हैगा, इस टाइप का हुंदा जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a plus b into c is equal to a plus b into a plus c। इसनू बड़ा केयरफुली असीं अप्लाई करना हैगा, बिकॉज प्लस उरे अपने कोल यूजुअल प्लस नहीं है, दैट मीनस लीस्ट अपर बाउंड, सो इस करके इनू इहदे बराबर लिख सकते हैं। तो a तुहाडे लई सपोज a हैगा और a तुहाडे लई b हैगा और a तुहाडे लई c हैगा, तो ये टर्म एवें है a plus b into c। सो आंसर विल बी a plus b, कंपेयर करी चलो a plus b, तो a की जगह पे आ गया a plus b और b की जगह पे आ गया a dash into a plus c। तो कैपिटल A अपना a plus b सीगा और c अपना की सीगा b dash। तो इस तरह इस टर्म तो बाद a वाली टर्म जिहड़ी हैगी आ कंस्ट्रक्ट हो रही हैगी। सो नाउ इस दे विच कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करके a plus a dash ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर लो एंड b plus b dash ऑलरेडी है ही के, ਤੇ a plus a dash क्योंकि 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ b plus b dash ਵੀ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ 1 plus b into a plus 1। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 plus a will be equal to 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
सो 1 प्लस बी भी 1 हो गया, a प्लस 1 भी 1 हो गया। 1 into 1 is also 1। दिस इज द आइडेंटिटी लॉ कि किसी भी एलिमेंट ਨੂੰ into 1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ a plus b into a dash into b dash। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, a dash into b dash ਨੂੰ a plus b ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ a into a dash into b dash प्लस आ गया सेंटर च, फिर b into a dash into b dash, ਤੇ a into a dash ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ a into a dash into b dash। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ b into b dash ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ a into a dash ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਹੋਗੀ, a into a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ b into b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 0 into b dash is 0। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਡਾਟ ਵਿਦ 0 ਵਿਲ ਬੀ 0, ਸੋ 0 plus 0 is also 0। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, a plus b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ a dash into b dash, so a plus b dash is a dash into b dash, and similarly we can prove the second part also। So next topic is the Boolean function। Consider the Boolean algebra b join meet 0 1, or you can say b plus dot complement 0 1, dash is the complement, a function from a n to a, a n sorry, a n to a is called a Boolean function if it can be specified by a Boolean expression of n variables। ਕੀ मीनिंग है इसका, क्योंकि इस दे विच वर्ड यूज होया Boolean expression। Firstly let us concentrate upon what is Boolean expression, फिर Boolean function जेड़ा हैगा explain होएगा। Consider a Boolean algebra, a Boolean expression over Boolean algebra b is defined as, what is a Boolean expression, now you can check, every element of b is a Boolean expression। पहला ਤਾਂ जिन्ने भी elements b ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ Boolean expression ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਵੇਂ 0 ਐਂਡ 1 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈਗੇ 0, 1, ਤੇ ਐਵਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ x1 ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ x1 ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ a1 ਐਂਡ a2, ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ या ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੀਟ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ a1 plus a2 ਔਰ a1 dot a2 ਆਰ ਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੇਬਰਾ ਹੈਗਾ 0 1 2 3, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾ 0 ਜੁਆਇਨ x, x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, 0 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਕਰਤਾ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੀਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ, ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਕੈਨ ਇਫ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ n ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ कि f is a expression of n variables, f x1 x2 xn means x1 join x2 ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ, meet x1 meet x3 ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਮੈंने expressions ਦਾ further मैंने ਆ join ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ meet ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣਗੇ ਬੂਲੀਅਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਰੇ a n ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ an मतलब इस इनपुट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ n ਟਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੂਲੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ n ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੂਲੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ b ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਉਰੇ ਸੌਰੀ ਉਰੇ a ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ a n to a ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ a n to ਜਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ a n to b ਕਰ ਲਓ, a n to b, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ b ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਏਅਰ b ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ an to b ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ x1 x2 xn ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ b ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ an to b।
And next is equivalent Boolean expressions. Two Boolean expressions are said to be equivalent if they assume the same value for every assignment of values to the n variables. ਤਾਂ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ in the further lectures you can also notice that how you have to provide the set of values to a boolean expression, then this statement will be more clear to you. In today's lecture we will also make the equivalent boolean expressions, but not by providing the set of values but by simplifying the boolean expressions. So a wali jehdi cheez likhi hai, they assume the same value for every assignment of values to the n variables. This point will be clear to you in the coming lectures. So in today's lecture we will also prove the boolean expressions as equivalent expressions, but only by simplifying them. Let us see how. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ x1 ਮੀਟ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x2 ਜੁਆਇਨ x3 ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ x1 ਡਾਟ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੰਦਰ x2 x3 ਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਡੀ ਮਾਰਗਨਸ ਲਾਅ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਬਾਈ 1 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ for example reduce the following using rules of the boolean algebra ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ simplify ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ expressions so firstly a part ਨੂੰ solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the a part you have this expression in this expression you have two terms ਇੱਕ a ਵਾਲਾ pair ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ terms ਦਾ ਇੱਕ a ਵਾਲਾ pair ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਸਬ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਕ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਹਾਊ b + ab ਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ a + b * c a + b * a + c ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ b + ab ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ b + a * b + b ਬਾਰ ਫਿਰ b + b ਬਾਰ = 1 ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲਾਅ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ + ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ = 1 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ into 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਅ a * 1 = a ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਅ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ a * 1 ਹਟਾਤਾ a * b + a ਤੇ a * b + a ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਾਅ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟਿਡ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਾਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ a ਆ ਗਿਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਹੋਲ ਬਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਲ ਬਾਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਲਗਾਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦਾ ਆ ਰਿਵਰਸ ਲਗਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ a ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ a * b + c ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ a ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ b ਬਾਰ + bc ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ b ਬਾਰ + bc ਚ ਠੀਕ ਹੈ b ਬਾਰ + b * b ਬਾਰ + c b ਬਾਰ + b 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a * b ਬਾਰ + c that means ab ਬਾਰ + ac ਫੇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਹੋਲ ਬਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
और इधर बार जो अप्लाई होगा विच इन्हां दे प्लस है ते बार जो दोवां नाल अलग-अलग करांगे तां डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गया। दोवां नाल अलग-अलग कीता तां विच क्योंकि प्लस सीगा उत्थे तां उरे डॉट बन गया। फिर बार फरदर अलग-अलग कीता ए नाल भी बी बार नाल भी, ए दे उपर बार आ गया बी दा डबल बार, हुण इन्हां दे विच डॉट है तां विच प्लस हो गया डी मॉर्गन्स दे अकॉर्डिंग। ए सी बार है ए बार प्लस सी बार, इहदे विच भी डॉट हैगा तां प्लस बन गया ते बी दा डबल बार बी हो गया। इनवोल्यूशन लॉ यही हुंदा सी, किसी भी एलीमेंट दा डबल बार करदे हो वही एलीमेंट आ जांदा है। फिर इस दे विच डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, ए बार प्लस कॉमन है दोवां चों तां ए बार प्लस बी सी बार, तो इट मीनस ਇਹਦਾ आंसर a बार प्लस bc बार आया इस टर्म ਦਾ। ਹੁਣ फाइनल ਜਿਹੜੀ पूरी टर्म है वो पिक कर लो। इसका आंसर ਅਸੀਂ फाइंड किया है a बार प्लस bc बार और इस टर्म का आंसर ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸੀਗਾ, ਇਹ पुट करता ऊपर होल कंप्लीमेंट है। ਹੁਣ a प्लस a बार ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆंसर 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 प्लस bc बार। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਮॉर्गन्स लॉ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, डी मॉर्गन्स लॉ जो अप्लाई किया ये बार जो ओपन होएगा बड़े वाला तो 1 दे नाल भी आ गया BC बार दे नाल भी आ गया, प्लस चेंज हो गया डॉट दे विच ते 1 बार क्योंकि की हुंदा 0 1 दा कंप्लीमेंट 0 हुंदा ते किसी भी एलीमेंट नु 0 नाल ज्यादा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ a * 0 विल बी इक्वल टू 0 ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ स्टेटमेंट ਦਾ आंसर ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਇਆ। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज AB + AC बार आ सारा एक्सप्रेशन ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ। ਤਾਂ a b ਬਾਰ c * ab ਐਂਡ a ਬਾਰ b ਬਾਰ c * c ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ a ਤੇ a ਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ b ਤੇ b ਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ * c ਵਾਪਸ c ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਐਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, c * c ਨੂੰ c ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ a * a बार 0 ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਆਪਣੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ b * b बार भी 0 ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ab + ac बार a बार b बार c ਇਹ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਨੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ 0 ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਰਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ab ਹੈ ac ਬਾਰ ਹੈ a बार b बार c। जे श्योर होना है कि नहीं हो सकता आगे सिंपलीफाई तुसी इस ab दे नाल इनटू 1 करो, ठीक है। इनटू 1 किता 1 दी वैल्यू वो पुट करनी है जेड़ा वेरिएबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिसिंग है, c वेरिएबल मिसिंग है ਤਾਂ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ c + c बार। 1 ਨੂੰ c + c बार ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ abc + abc बार। ये मैं चेक करने के लिए दस रहा है कि किवें श्योर होंगे कि उरे तक ही क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। इसी तरह AC बार है, AC बार दे नाल केड़ा वेरिएबल मिसिंग है B, तो AC बार दे नाल इनटू 1 करना है ते इनू आपां AC बार नू 1 नू लिख लेना हैगा B + B बार ते इनू ओपन करके जेहड़ियां टर्म्स आएंगियां वो आएगियां AC बार B + AC B बार, AC बार B बार। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ a ਬਾਰ b ਬਾਰ c। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਬਾय 1 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ a b c ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ a b c। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ए बी सी बार ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸੌਰੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਯੈਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈ AC ਬਾਰ B ਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਟਰਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ AB ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, AB ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ABC ਤੇ ABC ਬਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ AB ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ABC ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ABC ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ AC ਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ AB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ?